जय जगन्नाथ पे तुमने मो यूट्यूब चैनल लिपु क्लासेस को स्वागत। आज वीडियो पे देखिए कि भारतीय दर्शन प्रणाली बा इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम। तो पे मु इंग्लीश रे क्लास गुड़ कर देछि। तो इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम कौन जो पे इंग्लीश चाहूँ तो मो प्ले लिस्ट जाए देखिपर और जो मैंने ओडिया चाहूँ ओडिया क्लास कर। तो देखो पे भारतीय दर्शन प्रणाली तो बा इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम भारतीय दर्शन प्रणाली एक प्राचीन और समृद्ध चिंतन प्रणाली जहाँ प्राकृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को जोड़ी है, जोटा कि आम प्राकृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को जोड़ी है कि आम भारतीय दर्शन प्रणाली। ये दर्शन प्रणाली को भारतीय प्राचीन दार्शनिक बृहत चिंतन एक मूल भाग भाव विकास कर जो दर्शन प्रणाली अच्छी भारत प्राचीन दार्शनिक बृहत चिंतन गोटे बहुत बड़ चिंतन धरिकी भाग कर विकास कर सिस्टम द्वारा प्रणाली द्वारा आत्मा परमात्मा नैतिकता प्राकृतिक समस्या समाधान और शांति प्रति चिंतन यही प्रणाली द्वारा आत्मा परमात्मा नैतिकता प्राकृतिक समस्या समाधान और शांति प्रति चिंतन कर। तो पे देखिए भारतीय दर्शन प्रणाली आम दुई भाग विभक्त कर गोटे आर्य दर्शन जोटा मुझे ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स और जो सेकेंड रही आम हेट्रोडॉक्स स्कूल्स माने जोटा आम कह जोटा माने ऑर्थोडॉक्स वैदिक निर्भर करे हेट्रोडॉक्सटा वेद पर निर्भर करे ना। तो देख पे यही प्रणाली को दर्शन बोली आम कह प्रणाली को भारत प्राचीन वेद विद्या धार्मिक चिंतन मूल अंश बाहर वेद पर आगे बिलीव रखते ये प्रणाली ऑर्थोडॉक्सटा आय दर्शन। प्रथम देखिए न्याय कौन ना तर्क बुद्धि को विचार को विकसित माने तर्क बुद्धि जो बुद्धि तर्क बुद्धि रही सहित जो ज्ञानटा रही तार विचार को विकसित करे ये प्रणाली को नैतिक तर्कशास्त्र माने कहले तर्कशास्त्र जो न्याय तो कह आम तर्क बुझा तो सेटा हूँ न्याय। फिर भौतिकवाद या प्राकृतिक उपादान ग्रंथन और विशेषता चिंतन जो प्राकृतिक उपादान रही तो तार ग्रंथन और विशेषता दर्शन कले भौतिकवाद। तापर सांख्य सांख्य कौन ना पे आत्मा और प्राकृतिक शक्तिगत तत्व विषय चिंतन आत्मा और प्राकृतिक शक्तिगत तत्व पर से चिंतन करे। तार मीमांसा मीमांसा हूँ वेद और धार्मिक कार्यकलाप प्रक्रिया और नियम विषय अधिक चिंतन करे जो वेद और धार्मिक कार्यकलाप रही तार प्रक्रिया और नियम पर अधिक चिंतन करे। वेदांत ये प्रणाली आत्मा और परमात्मार एकता और निर्विकारता विषय चिंतन करे। वेदांतटा आम रही आम वेद मैंने कौन उत्तर मीमांसा कहीपर वेदांत को ये प्रणाली आत्मा और परमात्मार एकता और निर्विकारता चिंतन करे। योगा जोग बोली आम कहीपर ये प्रणाली मन शरीर आत्मार समन्वय अभ्यास और प्राक्टिस चिंतन करे जोटा आम अभ्यास खोजे प्राक्टिस खोजे चिंतन करे कार ना मन शरीर आत्मार समन्वय से गोटे से प्रयास करें। तो देखिए हेट्रोडॉक्स स्कूल कौन निर्वाचित बोली आम कह यार जैनिज्म बुद्धिज्म अनुसरण मुख्य अंश तो जैनवाद जोटा आम कह ये प्रणाली अहिंसा शून्यता और आत्मार स्वतंत्रता पर चिंतन करे और बुद्धवादटा आमर दुखर मूल कारण और से बचापी तो बाछापी नुह पे बचापी चतुराय सत्य निर्माण उपाय सहित से चिंतन करे। तो ये आम जाने जैनवाद कौन और बुद्धवाद कौन तो यहाँ हूँ तार मैंने मैंने आउ गोटे बुझे पे ये लिखा जाए मैंने कौन आम वेद को माने विश्वास करते ना निर्वाचित दर्शन वेद को विश्वास करते ना वेद को मैंने अविश्वास करती यहाँ गोटे पॉइंट आस एग्जाम बहुत बड़ वेद को विश्वास से वेद को विश्वास करते। तो देख पे आउट बहुत भल पॉइंट अच्छी भारतीय दर्शन प्रणाली एक गभीर और समृद्ध चिंतन प्रणाली जहाँ आत्मा प्रकृति नैतिकता आध्यात्मिक धारा उपर चिंतन करे बेसिक आध्यात्मिक समाधान मनोभाव शांति और उत्तम नैतिक जीवन प्रति सूत्र दिए। तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट कहे ये ताल पे देखिए वैदिक दर्शन पूरा जोटा वैदिक वेद जोटा दर्शन जो फिलोसफिकल वैदिक फिलोसफिकल आम कहीपर इंग्लीश रे। तो वैदिक दर्शन वैदिक दर्शन भारतीय दर्शन प्राचीन और प्रथम दर्शन परंपरार गोटे अंश अटे। तो प्रथम दर्शन परंपरार अर्थ हूँ आम वैदिक दर्शन वेदमूलक दर्शन भाव में यह शास्त्र दृष्टिकोण वेद गुड़िकर अधीन विश्व आत्मा परमात्मा कर्म धर्म मोक्षर नीति और सूत्र प्रतिव्याख्या करे। तो जो आम रही विश्व आत्मा परमात्मा कर्म धर्म मोक्ष तो ये विषय से प्रतिक्षेप करवा प्रतिक्रिया करे। वैद्य दर्शन प्रथम वेद रूप प्रकाशित थे जो स्वार्थ धर्म अर्थ और मोक्ष संबंधी शिक्षा उपस्थापित कर स्वार्थ धर्म अक्षम अर्थ मोक्ष ये विषय से कौन शिक्षा दी जाए। तो कौन कौन अंश रही पे देखिए पे तीनोटी रही जो अद्वैत वेदांत तो अद्वैत वेदांत प्रथम अंश रही। तो कौन रही प्रथम देखिए पे अद्वैत वेदांत एक
ପ୍ରଧାନ ବୈଦିକ ଦର୍ଶନ ଯାହା ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏ ଦର୍ଶନର ମୂଳ ବିଚାର ଅଦ୍ୱୈତ ବା ଏକତା ଅଟେ, ଯାହା ଅନୁସାରେ ଆତ୍ମା ବା ଯେଉଁଟା ଜୀବ ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ଯେଉଁଟା ବ୍ରହ୍ମ ସମାନ ଏବଂ ଏକ ଉପସ୍ଥିତ ଶକ୍ତି ଅଟେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଆମର ଜୀବ ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଟା ଆମର ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ। ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ଉପସ୍ଥିତି ଶକ୍ତି ଅଟେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତା ଦେଖି ପିଲାମାନେ ଏହି ଦର୍ଶନର ମୂଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱମସି, ମାନେ ତୁମେ ସେହି ସତ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା ଏକ ସତ୍ତାର ଅଂଶ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ସତ୍ତାର ଅଂଶ ବୋଲି ସେଇଟା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହି ଭାବରେ ଉତ୍କର୍ଷ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଆମେ ନା ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ, ଏଠି ସେମିତି କିଛି ପିଲାମାନେ ବୁଝିବାର ଜିନିଷ ନାହିଁ, ତୁମେ ପଢ଼ିଦେଲେ ଜାଣିପାରିବ। ତ ଦେଖିବା ଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ। ଏହି ଦର୍ଶନକୁ ମହଦେବାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାରିତ କରୁଛି, ମହଦେବାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଆଧାରିତ ଅଟେ ଯେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକୃତି। ଏଠାରେ ଯେ ମାନେ ଅଲଗା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ଆତ୍ମା। ଏହି ଶିକ୍ଷାରେ ଆତ୍ମା ଓ ବ୍ରହ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନତା ରହିଥାଏ। ସେହିପରି ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଅଟେ ତଥା ଆତ୍ମାର ଏହା ଅନୁସାରେ ଅଟେ। ଏହା ଆତ୍ମାର ଅନୁସାରେ ଅଟେ ଆମର ଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ। ତା ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ ତ କ'ଣ? ଏହି ଦର୍ଶନ ବିଷ୍ଣୁ ଚିତା ଏବଂ ମଧ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ପ୍ରଚଳିତ। ଏହାର ଶିକ୍ଷା ଆଧାରିତ କରେ ଯେ ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ଅଦ୍ୱୈତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ପ୍ରକୃତି ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଦ୍ୱୈତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ପ୍ରକୃତି ଅଟେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତା ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ଆତ୍ମା। ବୈଦିକ ଦର୍ଶନ ମୂଳ ଶିକ୍ଷା ସେ ବିକାଶ କରେ ଯେ ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ଆତ୍ମା ଏକ ଉପସ୍ଥିତ ଶକ୍ତି ଅଟେ ବା ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱରୂପ, ଯେଉଁଥିରେ ଆତ୍ମା ସେ ବ୍ରହ୍ମର ଅଂଶ ଅଟେ। ତ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମର ଗୋଟେ ଅଂଶ ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସ୍ୱରୂପୀ। ଏହି ଶିକ୍ଷାରେ ବ୍ରହ୍ମ ବିସ୍ତୃତ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଏହାର ଅନୁସାରେ ଅଟେ। ବ୍ରହ୍ମ ବିସ୍ତୃତ ଏବଂ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଏହାର ଅନୁସାରେ। ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭୂତି କରିବା, ଯାହାକି ତତ୍ତ୍ୱମସି ସତ୍ତା। ତତ୍ତ୍ୱମସି ମାନେ ତୁମେ ସେହି ସତ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କର୍ମ ଏବଂ ଧର୍ମ, ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମୂଳ ଶିକ୍ଷା ରହିଛି କର୍ମ ଏବଂ ଧର୍ମ। ବୈଦିକ ଦର୍ଶନ କର୍ମକୁ ଗଭୀର ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଯାଇଛି। କର୍ମ ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ, ପୁଣ୍ୟ ଏବଂ ଧର୍ମ ଏବଂ ଜୀବ ପାଇଁ ଉତ୍କର୍ଷର ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ତ ବୈଦିକ ଦର୍ଶନରେ କର୍ମ ବେଶୀ ଗଭୀର ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। କର୍ମ ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ, ପୁଣ୍ୟ ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ଜୀବ ପାଇଁ ଉତ୍କର୍ଷ ପାଇଁ ସେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ବେଦ ଗୁଡ଼ିକରେ କର୍ମକାଣ୍ଡ, ଧ୍ୟାନ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରାଯାଇଛି। ତ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ କର୍ମ ଏବଂ ଧର୍ମ କ'ଣ? ତା ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ମୁଖ୍ୟ ବୈଦିକ ଦର୍ଶନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଟେ। ତ ବୈଦିକ ଦର୍ଶନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଅଟେ। ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆତ୍ମର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଓ ବ୍ରହ୍ମ ସହ ସମ୍ମିଳନ କରିବା। ହେଲା, ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ବୈଦିକ ଦର୍ଶନ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆତ୍ମର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ସହ ସମ୍ମିଳନ କରିବା ବା ମୋକ୍ଷର ଅବସ୍ଥା। ଏଠାରେ ସେମିତି କିଛି ଦେଇଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ମୋକ୍ଷର ଅବସ୍ଥା ବା ମୋକ୍ଷ ପାଇବା ପାଇଁ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର କାହାର? ବୈଦିକ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତା ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ଅବେଦୀୟ, ଏଇଟା ଧରିଲା ବେଦ ଉପରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ହେଲା, ବେଦକୁ ଯେଉଁଟା କୁହାଗଲା ଅବେଦୀୟ, ଯେଉଁଟା ଆମର ହେଉଛି ଅବେଦୀୟ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବେଦ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ତାହାର ଶାସ୍ତ୍ର ବିଚାରକୁ ଯାହାର ନିକଟ କରିନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଚିନ୍ତନଧାରା ତର୍କ ବିଷୟ, ମାନେ ଯିଏ ବେଦକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ରଣାଳୀ। ବୌଦ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ରଣାଳୀ ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁଃଖ ତାର ଶେଷ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଘଟାଯାଇଛି। ଦୁଃଖକୁ କେମିତି ଶେଷ କରିବା ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଘଟାଯାଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରମୁଖତଃ ଚାରି ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ବା ଫୋର୍ ନୋଟେବଲ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ ଏବଂ ଆସ୍ତିକ ମାର୍ଗ ବା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଏଇଟ୍ଥ ଫୋଲ୍ଡ ପାଥ୍ ବୋଲି କହିବା, ତା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ସତ୍ୟ କହୁଛି ଦୁଃଖ, ଜୀବନର ଏକ ପ୍ରକୃତ ଅଂଶ ହିସାବରେ ଦୁଃଖ ଅଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଅତିରିକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ବା ତୃଷ୍ଣା, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିବା ଅଧିକ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଉଛି ଅଧିକ ଇଚ୍ଛା କରିବା। ଦୁଃଖର ଶେଷ କେଉଁଠି ହେବ? ମାନେ ଦୁଃଖ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ କରାଯାଇପାରିବେ, ଦୁଃଖ ଯଦି ଆମେ ଶେଷ କରିପାରିବା ସେଠାରେ ଦୁଃଖର ଶେଷ। ତାର ହେଉଛି ଆସ୍ତିକ ମାର୍ଗ। ଏହାର ପାଥରେ ଯିବାକୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ, ମାର୍ଗ, ସଦାଚାର ଓ ନୀତି ଓ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗ୍ୟ। ତ ଯଦି ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ରହିଲା, ଧ୍ୟାନ, ମାର୍ଗ, ସଦାଚାର, ନୀତି, ଶିକ୍ଷା, ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆସ୍ତିକ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ତ ବୌଦ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଆତ୍ମାର ଧାରଣା ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, ବଦଳରେ ସେ ପ୍ରକୃତି ଶକ୍ତି ବା ଧର୍ମ ଓ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରକୃତିକ ଅବଲମ୍ବନ ସେ କରିଥାଏ। ତାର ହେଲା ପିଲାମାନେ ଜୈନ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ରଣାଳୀ। ଜୈନ ଧର୍ମର ଏକ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଧାରଣା ଅଛି ଯେ ଯାହା ଅହିଂସାକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବୋଲି ମାନ୍ୟ କରାଯାଏ। ତ ଅହିଂସାଟାକୁ ବଡ଼ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବୋଲି ସେଠାରେ ମାନି ଯାଇଛି। ଏହି ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜୀବର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସତ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକୃତିରେ ଅହିଂସା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ କ'ଣ ରହିଛି ତାର ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଅହିଂସା। ଅହିଂସା ରହୁଛି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ହିଂସା କରିବା ନିଷେଧ କରାଯାଏ, ମାନେ ହିଂସା କରିବା ନାହିଁ। ଆତ୍ମା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଏକ ଅଜର ଏବଂ ଅଜନ୍ମ ଆତ୍ମା ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ଗୋଟେ। କର୍ମଶାସନ, କ୍ଷମା, ଧ୍ୟାନ ଓ ଶିକ୍ଷା
ଅନୁସାରେ ଆତ୍ମ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅହିଂସାର ଆଦାୟ ଓ ଜୀବ ସମ୍ବଳନ କରାଯାଏ। ତ এই ଚାରୋଟି ଥିଲା ଆମର ଜୈନ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ରଣାଳୀ। ତାର ହେଲା ଚାରବାକ। ଚାରବାକ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଧାରିତ, ଯାହା ଯଥେଷ୍ଟ ଧନ ସୁଖ ସମ୍ପଦ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତିକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀର ଅତୀତ ଏବଂ ପରଲୋକରେ କୌଣସି ଆଧାର ନାହିଁ। ସେମାନେ କିମ୍ବା ପ୍ରାକୃତିକ ସତ୍ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦୈବିକ ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନାସ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନାସ୍ତି କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଦୈବିକ ଶକ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରକୃତିତତା ଚାରବାକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମାନବ ଶରୀରରେ କେବଳ ଅନ୍ୱେଷଣ ଓ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ତାହେଲେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଧାନ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରମାଣିକ କରାଯାଏ ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ତ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଲୋସଫିକାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ବା ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଣାଳୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ୱେଟ୍ ରଖୁଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖା ହେବା। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।